салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро аз студияи марказӣ тамошо доред. имрӯз 15 декабр бо иттифоқи ҳамкоронам ин мавзӯъҳоро пешниҳод хоҳем кард. хабаргузориҳои русия мегӯянд ки ҳукумати тоҷикистон қарзи бузурги ширкати Тоҷик Трансгазро бахшидааст. мактаб ба номи қаҳрамон дар вилояти Суғд ба хотири эҳтироми хотираи афсари ҳалокшуда дар муноқишаи марзии Тоҷикистону Қирғизистон мактаберо номгузорӣ карданд. Ако ареси омдану панҷуме амихе гаштану қатиман амихе сокира яшун бим ки баъд амихе ҷангу бурафтан соне баъд амихе сон шаҳид шуда омда. сипас дар бораи сарнавишти садҳо ҷавони тоҷике суҳбат хоҳем кард ки бо умеди хонаободӣ ба Русия рафтанду ҷасадҳояшон дар тобутҳо ба ватан оварда шуданд. мишам бедор мишам ҳам сарм дорд мезана як саат ҷун меканам баъд хоб. ҳукумати Тоҷикистон садҳо миллион қарзу ҷаримаҳои марбут ба ширкати Тоҷик Трансгазро бахшидааст. ба навиштаи хабаргузориҳои русӣ бар пояи қароре ки Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳур имзо кардааст, зиёда аз 202 миллион сомонии қарзу ҷаримаи ин ширкат беэътибор дониста шуд. Тоҷик Трансгаз ҷамъияти саҳомиест ки дар ихтиёри давлат қарор дошта вуруду фурӯши гази табиӣ дар ҷумҳуриро идора мекунад. масъулони ширкат гуфтанд қарзе ки таи солҳои фаъолияти он ба вуҷуд омадааст баргардониданаш ба давлат имкон надошт. дар моҳи апрели соли ҷорӣ вазорати молияи Тоҷикистон эълон карда буд ки 7 корхонаи азими кишвар аз ҷумла Тоҷик Трансгаз кори худро дар соли 2022 бо зарар ҷанбаст карданд. дар Тоҷикистон маъракаи арҷгузорӣ ба қурбониёни ҷанги марзӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон идома дорад. мақомот барои гиромидоштии бархе аз ҳалокшудагон чандин кӯчаву хиёбон ва мактабу таълимгоҳро номгузорӣ карданд. ахиран ба эҳтироми ягона ҷанговарӣ ки аз ҳисоби афсарони эҳтиётии сипари ваҳдат дар шаҳри Исфара ҳалок шуда буд, мактаберо ном гузоштанд. Фарзон Муҳаммадӣ аз он маросим гузориш таҳия кард. гурӯҳе аз афсарони эҳтиётии ташкилоти ҷамъиятии сипари ваҳдат ки шурӯъ аз ҳимояи сохти конститутсионии Тоҷикистон ва чандин даргириҳои марзӣ дар як саф ҷангидаанд, ба гиромидошти хотираи яке аз ҳамсафони ҳалокшудаашон дар назди санги ёдбудаш ҷамъ омаданд. бо пешниҳоди ҳамин ташкилот ва бо ризояти мақомоти маҳалливу вакилони мардумӣ мактаби рақами 13 деҳаи Офтобрӯя ҷамоати деҳоти навгирами шаҳри Исфара ба номи Ориф Тоҷиддинов гузошта шуд. Тоҷиддинов Орифҷон Шарифович як марди ҷасур, марди ватандӯст, марди хоксор, албатта тайёрии худро дар сафи мусаллаҳи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон вақти бениҳоят душвор ки барои ватани мо, барои миллати мо гузашта буд. ва албатта ҳамчун сарбони болаёқат, таҷрибадор ва якчанд маротиба дар тирпарониҳо ва фаъолона иштирок карда як намунаи ибрат барои ҷавонон буд. сипари ваҳдат дар Исфара ҳудуди 200 узв дорад. аъзои ин созмон мегӯянд онҳо ҳамчун афсарони эҳтиётӣ ҳамеша дар ҳолати омода бошанд ва тақрибан дар ҳамаи даргириҳои марзӣ иштирок кардаву размидаанд. Ориф Тоҷиддинов дар муноқишаи моҳи сентябри соли 2022 байни Тоҷикистону Қирғизистон ба ҳалокат расидааст. намозбой Нозиров дар рӯзи ҳалокати ҳамсафаш ҳамроҳ будаву шоҳиди ҳодиса гардидааст. 16 сар шуд, соати 4 саҳар мо ба тревога шуд. сони кӯба буромдум рафтем. ман командир завод будам. аз 4 тараф тир омад. аз 4 тараф тир омада ман почик ба мисол ҳам хес карда ман медонам 4 та тира ман гирифтагиман. Ориф Тоҷиддинов 47 сола зодаи шаҳри Исфара падари 2 фарзанд буд. вай аз соли 1992 то соли 1994 дар қушунҳои вазорати корҳои дохила адои хидмат карда соли 2014 узви сипари ваҳдат гаштааст. аммо пайвандонаш мегӯянд зиндагонияш ба сахтӣ пеш мерафт ва Ориф барои дарёфти рӯзӣ бо корҳои пурзаҳмат машғул буд. خیر رسیدن بودن و کرده بودن فتم و اکو خیر خواره که مشکل می‌دادگی بودم. اپدیم زندگی موای بود. برامون رسیده برافته بودم. اکو عرصه آمدنو
پنجم می میخوای گاشتن قتیمان میخوای سوکر گاشتن بیم که بعد میخوای جنگ رو رفتن سونه بعد میخوای شهید شده بودن. این اولین بار نیست که به نام هلاک شدگان درگیری مرزی مکتب یا تعلیمگاهی را در تاجیکستان نامگذاری میکنند. چند مؤسسه تعلیمی در اسفره و دیگر نواحی کشور نام آنها را دارند. همچنین کوچه و خیابان‌های را هم به نام جنگاوران و یا اشتراکچیان مناقشه‌های مرزی گذاشته‌اند. همکنون گروهی از ساکنان و افسران سابق می‌خواهند به خاطر قهرمانان سنگ و یا لوحه با نام هلاک شدگان حکاکی گردد. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر اسفره. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. پرزیدنت روسیه میگوید مهاجران باید قانونها و عنعنه‌های روسیه را احترام کنند. با گفته ولادیمیر پوتین کشور به یک نهاد ویژه دولتی در بخش مهاجرت نیاز دارد و در این باره روز 14 دکبر در یک برنامه مستقیم سالانه که در تمام شبکه‌های دولتی پخش گردید اظهار داشت. با گفته پوتین طبق حساب‌های گوناگون فعلا در روسیه بیش از 10 میلیون مهاجران کاری حضور داشته میزان بیکاری 3% را تشکیل می‌دهد. اما این چنین معنا ندارد که ما مشکلات اقتصادی خود را بر ضرر مردم محلی حل کنیم. ما باید پیش از همه نیروی کاری صاحب اختصاص را جلب کنیم، ولی به شریکانمان باید از پیش این کار را بر راه مانیم. رئیس جمهوری روسیه گفت برخی از شریکان خواستار باز کردن مکتب و دانشگاه‌ها با زبان روسی در کشورهای خود هستند. پوتین مشخصا نگفت که سخن درباره کدام کشورها می رود، ولی اظهار داشت که آنها به چنین کمک نیاز دارند. در همین حال او تکرار کرد که مهاجران باید عنعنه و قانون‌های روسیه را احترام کنند و مقامات به قانون شکنی آنها سری وقت واکنش نشان دهند. برای این به گفته رئیس جمهوری روسیه در کنار وزارت کارهای داخلی شاید تأسیس یک نهاد علاهیده لازم باشد که با مسائل مهاجرت مشغول شود. در همین حال با تاکید پوتین مقامات روسیه باید همیشه در خاطر داشته باشند که قبل از همه منفعت‌های مردم بومی به نوبت گرفته شوند. البته مهاجرت کاری در روسیه مشکل هزارها خانواده‌های تاجیک را حل می‌کند، ولی در این روند هر سال ده‌ها و صدها تابوت و مهاجران معیوب و بیمار به وطن برمیگردند و این نفرانی که معلول شدند و یا عائله‌هایی که نانآورانشان را از دست دادند از هیچ امتیازی برخوردار نیستند. گزارشی برادی صوفی و ارشاد سلیمانی را در این باره تماشا می‌کنیم. پسر احمد به نظر شو زیبا، لکن پسر من زیبا بود. 15 سال است که محبتشاه عزیزوف درد میکشد. این ساکن 69 ساله ناحیه شهر توس ولایت ختلان هیچ نمیتواند با مرگ وحشتناک پسرش به نوع مراسا کند. میشم بیدار میشم، هم پسرم داد میزنه، یک ساعت جون میکنم، بعد خوب روزای قین خیالام شدم. فرزندم پسر ما آوردم. خیلی خدا جون آنها یکم پدر مادر فرزند میری را نشانش نکرد. همه پدر مادر در پیش فرزندش بگیره، برای که بسیار قینه، بسیار روزای سخته. همون روزی که آوردنش یک قیامت به خانه من، دیگه یک قیامت بود. روز قیامت میگن که سخت است. آنم خیلی روز به خانه من. آن روز زمستان سال 2008 برای خاندان خبر آورده بودند که پسرش صلاح‌الدین را در روسیه کشتند. ملتگراها سری او را بریده با خود بردند و در پسکوچه پرتافتند. فاجعه بخش از زندگی خانواده شد. عائله‌هایی که چنین داغ را دیده‌اند در تاجیکستان کم نیستند. عمرعلی نظروف طفلی همگی 5 ماهه فرزند مهاجران تاجیک در شعبه پلیس در پترزبورگ روسیه بیرحمانه از پدر و مادرش جدا کرده شد. صبح جسد سرد او را به پدر و مادر دادند. کارگرای ارگان گرفتن عدلیانی بودند، ما اونجا بودم. عدلیانی ای آتیش جدا کردن گرفتن بودند.
суд бурдан барои депорт кардани федератсия омаданаш ира депорт кардан ва кӯдака гирифтан симбал 58 мегӯянд больница ҷои беспризорни кӯдакҳои ҳамунҷо бурдан ана вақте уҷа бурдан мо вақте ира суд решениша бироварак депортш кард омадем гуфтем хобар гуфтам брем кӯдака бигирем гуфтан ки завтра утро заберёти завтра утро в 10 часам позвонили что ребенок где погиб агли калакани холае ҳувайдо тиллозодаи 5 сола рӯзи 22 июли соли 2018 аз назди хонааш рабуда шуд ва рӯзи дигар ҷасади ӯро дар борхалтаи варзишӣ дар назди роҳи оҳан ёфтанд. мақомоти интизомии русия он замон гуфта буд дар ҷасади кӯдаки 5 сола осори таҷовузи ҷинсӣ мушоҳида мешавад. кӯдаки 5 сола чӣ гуноҳ дорад ки мисол тифли бегуноҳ айдино ҳечра дидаги нест ки ҳамонро шумо мекушем меорен дани дарда мепартониш мерем. Пас аз 5 соли баҳсҳои додгоҳиву эътирозҳо қотили ҳувайдо дар моҳи сентябри соли ҷорӣ ба ҳабси абад маҳкум шуд. ҷасади Илҳомуддин Шоев, муҳоҷири тоҷикро, ки дар идораи полиси вешняки шаҳри Москав ҷон дод, субҳи 27 ноябри соли 2018 ба зодгоҳаш ноҳияи Рудакӣ оварда ва дар он ҷо дафн карданд. мақомоти русия он замон гуфтанд ки ӯ аз сактаи дил даргузашт. хонаводааш мегӯянд ҳангоми шустани ҷасад дар бадани ӯ осори зарбулатро мушоҳида карданд. جسمش داخل جسم تناش بکنید دست پای زخم سرش زخم همین همه جز من اشتگی من انا خیلی سر روش هم خیلی سیاه زدگی هم تا گلبگیم رحمانوای 29 ساله با آرزوی دریافت مبلغ و خرید خانه به روسیه رفت و پس از 5 ماه 14 می سال 2019 تابوتش را به وطن آوردند. مرگ او خیلی مرموز بود. گلبگیم در شهر کلینی ولایت مسکو روسیه فوتید. یکی از مهاجران کاری تاجیک پس از 9 روز این حادثه در سردخانه تصادفاً جسد گلبگیم را شناخته پس از 12 روز با کمک مهاجران کاری تاجیک به وطن فرستادند. بعد با یک بارگاه تلفن کردم در همون تلفن رنگی ترسیده گپ زد دختری ما. بعد گفتم بچه‌ام برای چیزی قصده کسلی بیا. بعد یک گاش نگاه کرده بایی بود طریقه تلفنش کشت همون تلفن کشتگی 15 روز دیگه خط درکی دختر من نیفتم. فهرست مهاجران تاجیکی در روسیه فوتیده و کشته شده خیلی طولانی است. مقامات تاجیکستان با برخی از این حادثه ها اعتراض کرده و از مقامات روسیه خواسته که جنایت ها در مقابل شهروندان تاجیکستان موشکافانه تحقیق شوند. اما نه همیشه مقامات روسیه به درخواست تاجیکستان واکنش کردند. اون چیزی که حکومت ما کرد همین طور بود. شما یک چیز رو فهمید که خیر از روسیه دیگر دولتی نیست که اینقدر مهاجران رو قبول کند و ما حضور نمیتونیم با یک شدت گپ زنیم که این خیل کنید و خیل کنید. دیگر دولت نیست که ما رو این خیل قبول کند. دولت عرب ما رو قبول نمیکند. ایران اینقدر آدم رو قبول نمیکند. خطای قبول نمیکند. با کجا رویم؟ برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان دموگرافی از بازار مهنت پیشتر صورت تیز که رفته ایستاده است. هر سال بیش از 1000 تابوت مهاجران کاری تاجیک به وطن آورده می شود که قسمی از آنها به قتل رسیدند. صرف نظر از این قتل و کشتار مهاجران تاجیک در روسیه، روند مهاجرت به این کشور کاهش نیافته است. بر اضافه جلب مهاجران به جنگ ضد اوکراین، فشارهای مقامات انتظامی این کشور بر سر مهاجران تاجیک به مراتب افزایش یافته است. و یک خبر کوتاه رهبر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان که 14 دکبر در شهر مینسک در جلسه رهبران نیات‌های امنیتی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک کرد و تغییر شیوه‌های مبارزه با تروریسم دعوت نمود. سیمومین یتیموف گفته است باید از تصور کهنه شده اینکه فعالیت تروریستی و تبهکارانه یک پدیده انفرادی است دست کشیم. دوستان مهربان تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. نشر نوبتی اخباری آزادی به پایان رسید. خبرهای از این بیشتر رو پیوسته میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنکلاسنیک پیدا کنید. برای شما در دو روز آینده استراحت خوب میخواهیم. خدا نگهدارتان باشد و خود را احتیاط کنید.